فالولاء والبراء أيها الإخوة الذي يتحدث عنه بعض الغلاة ويفسره تفسيرا سقيما يحتاج إلى إعادة بيان للناس. لا نحتاج أن نأتي بأفكار جديدة ولا بآراء جديدة ولا بمفاهيم جديدة في هذه القضايا. هذه المفاهيم راسخة في دين الله عز وجل، موجودة في كتاب الله وموجودة صلى الله عليه وسلم، لكنها غيبت من عقول أبنائنا، ولذلك صاروا صيدا سهلا لهذه الأفكار المتطرفة والمنحرفة. كذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى يأمر المسلم ببر والديه وإن كانا كافرين، وإن كانا غير مسلمين، وإن فعل ما هو أبعد من ذلك، وإن دعاه إلى الكفر، بل وإن جاهداه على الكفر أي بذل وسعهما وغاية وسعهما ليخرج من الإسلام إلى الكفر، فإن ذلك لا يقطع حقهما في بره وحسن صحبته، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وتأتي السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام قريش وكانت أمها مشركة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، وراغبة هنا لم تأتي راغبة في الإسلام، لكنها جاءت راغبة في الصلة، ولو كانت راغبة في الإسلام لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وهي راغبة أفأصلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي أمتي. ويروي كذلك الإمام البخاري عن مجاهد أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول لخادم له وقد أمره أن يذبح شاة ويسلخها، قال: إذا انتهيت من ذبحها وسلخها فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من جالس بينهم: قال يا عبد الله اليهودي أصلحك الله، تبدأ أول ما تبدأ بإكرام اليهودي؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. أيها الإخوة، الكلام في هذا الموضوع طويل، وهذه الدقائق المعدودة لا تفي الموضوع حقه، ولكن نختصر اختصارا نقول مما كذلك دعا له الإسلام وهيأ أسبابه الدعوة إلى الحوار. الدعوة إلى الحوار آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام ما يرسخ هذا المعنى ويؤكد هذا المعنى ويدعو المسلمين لخوض هذا السبيل، سبيل الحوار والمجادلة التي هي أحسن. نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونجد قول الحق تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا. الدعوة إلى القواسم المشتركة: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أيها الإخوة، التعايش بين أتباع الحضارات والديانات المختلفة إذا كان ممكنا في الماضي وكان واقعا في ماضي هذه الأمة في مجتمعاتها وفي دولها، فإنه لا شك أن ثورة المعلومات الحديثة
والتي تمثلت كما سمعنا إحصائيات بالأمس، تمثلت في استخدام الملايين لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل الإلكترونية، التي جعلت العالم كله يوم أشبه ما يكون بقرية صغيرة. هو أشبه ما يكون بقرية صغيرة. سهلت التواصل والتعارف بين الناس وبين البشر. صار الناس يتواصلون ويتعارفون وهم من جنسيات شتى وأديان شتى ولغات شتى وثقافات شتى، واختصرت السنين التي كان يقضيها الإنسان في البحث والنظر، صارت لا يحتاج إلا إلى ثواني معدودة. وكل هذا في الحقيقة يزيد من سهولة التفاهم والتعايش السلمي بين أطياف المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة. وقد رأينا أن الإسلام جاء مشجعا على التعايش مع الآخرين في أمان وسلام مع بقاء الاختلاف. ورأينا في تاريخ الإسلام ما يدل دلالة واضحة لا لبس فيها أن هذا الأمر أمر راسخ في ثقافتنا. وهنا نقول: هل حان الوقت لإصلاح ما فسد وتدارك ما فات، ونحن نرى مجتمعاتنا المسلمة تتمزق وتتشتت ويتقاتل أبناؤها بسبب اختلاف معتقداتهم أو اختلاف أعراقهم أو اختلاف لغاتهم؟ هل سيشمر علماؤنا المخلصون ومفكرون المهتمون بشأن هذه الأمة وحكامنا الغيورون على هذه الأمة، هل سيشمرون على ساعد الجد لإعادة بناء النسيج الاجتماعي المتين في أوطاننا حتى تستعيد هذه الأمة دورها في القيادة وفي الريادة؟ أسأله تعالى أن يحيي ما مات وأن يعيد من أمجاد الأمة ما فات، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أهلا ومرحبا بقدوم الحبيب محمد لطفي بن يحيى. فتلك هي المحاضرة المجدية والنافعة، وللاستفادة بشكل أكثر وأفعل حان الآن فتح باب الأسئلة والتعليقات والتعقيبات. ولحسن التنسيق في هذا الباب أتيح الفرصة لثلاثة أشخاص. أولا من واحد وينقسم واثنان وثلاثة الوراء، وكل من الإندونيسيين. طيب نبدأ من الأول، ومن فضلكم من سماحتكم أن تذكروا الاسم. بعد السؤال طيب لا mengenai tadi cerita tentang, saya ingin meluruskan tadi Quraisy tidak mengucapkan Amirul Mukminin kepada Ali, tapi mengucapkan bangkitlah wahai Ali di hadapan lawanmu. Tidak diperintahkan untuk duduk, tapi harus berdiri bersama-sama dengan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahabuddin dari Matan, mahasiswa Thariqah An-Nahdiyah.
Saya ingin bertanya pada Syekh, لما استمعنا وعجبنا من أن نستمع هذه المحاضرات الغنية إننا نستمع المبين التعاليم الإسلامية من حيث تعاليمه وتقاليده، ونريد أن نسأل ونتأكد kita ingin عندما قلت لنا كثيرا البينات ada sejumlah bukti adalah ketika seseorang hidup secara nyaman dan rukun, meski bahasa dan warna mereka berbeda, namun setiap manusia itu ada egonya. Ego inilah yang membuat manusia yang tidak mampu melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dari ajaran-ajaran Islam ini, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rukun dan damai ini terasa sulit. Apa yang kita saksikan, sistem pemerintahan yang tidak menerapkan keadilan secara umum. Kita ingin menganalisa masalah apa yang itu hidup rukun bersama individu. Bagaimana kita menyingkirkan egoisme ini? Setelah itu keadilan bisa tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu kaya dengan budaya dan suku bangsa. Untuk menciptakan perpecahan di dalam Indonesia lebih mudah. Walaupun itu, alhamdulillah pasti Indonesia. Nanti mulia benar. جواب الحبيب لطفي سيجيب شخصيا للسؤال المطروح. إندونيسيا دولة بالتقاليد وبالأعراف وبالقبائل، فالإفساد في إندونيسيا إن لم نكن منتبهين فالإفساد لإندونيسيا أسهل لكون إندونيسيا فيها تعدد al-a'raf wal-taqalid wal-adyan. Maka dari itu ulama-ulama yang di Indonesia seperti yang dibawa oleh Mas Gilang, beliau sangat mengenal Indonesia. Bagaimana cara dakwatul Islam di Indonesia? Saya kira al-ulama dimanapun yang sesuai dengan keberadaan di Indonesia sama mungkin akan berdiri sebagaimana wali-wali 9 yang ada di Indonesia. فلذلك الأولياء التسعة دعاة الإسلام في إندونيسيا يعرفون هذه الطبيعة الخاصة بإندونيسيا. Tradisi ulama-ulama saya yakin bukan seperti kita bodoh di dalam masalah pengetahuan dunia. Maqalid al-ulama fi tilka al-fatra ana ala yaqin lam yakunu ala mustawana al-an allati nahnu fi jahlin anil waqi'. Dan tradisi-tradisi itu sudah diperhitungkan para ulama-ulama al-alimuna billah walladzina yakhafuna billah. Tidak seperti kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asalibuhum lid-da'wah mahsubah wa hum ala dirayah li tilka al-asalib indama nasharul Islam di Indonesia. Satu contoh, Maulana Imam Ja'far Shadiq. مثال واحد مولانا الإمام جعفر الصادق الشهير بسنن قدس المعروف بسنن قدس وهو
ibnu Imam Ahmad rahmatillah, وهو ابن أحمد رحمة bin الله Ibrahim, بن إبراهيم bin Jamal bin Hussein, بن جمال بن حسين bin Ahmad Shah Jalal, بن أحمد شاه جلال bin Abdullah Udmat Khan, بن عبد الله أحمد خان bin Amir Abdul Malik, بن عامر عبد bin الملك Ali Amal Faqih, بن علوي عم الفقيه bin Muhammad Said Marbar, محمد صاحب مربى bin Ali Khalid Qasam, بن علي خالد bin Alwi bin Muhammad bin Alwi, بن علي بن محمد بن علي bin Ahmad Al-Muhajir, بن أحمد المهاجر bin Isa Al-Nabi, بن عيسى bin النقي Muhammad Al-Nabi, bin Ali Uraidi, بن علي bin الرضي Ja'far Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zain Al-Abidin, bin Husain Sibti, bin Ali bin Abi Talib, wa bin Fatimah Zahra Al-Batul, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Beliau tahu kalau kondisi di Indonesia, Jawa khususnya, agamanya Hindu pada waktu itu. Kali mulia. هو شخصيا يعرف وضع إندونيسيا في تلك الفترة على ديانة هندوسية Dan pada waktu itu mayoritas agamanya Hindu di Kudus. وأغلبية الديانة الهندوسية في منطقة اسمها قدس Dan Imam Ja'far Di Jawa. Shadiq di Jawa. Dan Imam Ja'far Shadiq sangat mengetahui bahwa sapi bagian yang dikeramatkan oleh agama Hindu. وشيخ جعفر الصادق على معرفة تامة بأن البقر مقدس عند الهندوس. Maka Imam Ja'far Shadiq menyadari apabila Idul Kurban memotong sapi akan mengundang masalah dan akan membuat perjalanan dunia Islam dan dakwahnya akan banyak tersendat. Karena apa? Mengundang akda. والإمام الشيخ جعفر الصادق على دراية بأن البقر مقدس عند الهندوس فلذلك في عيد الأضحى لا يجيز أن يذبح في عيد الأضحى في تلك الفترة أن يذبح بقر لأن إذا ذبح بقر في تلك الفترة سيكون هناك مشاكل لتقدم الإسلام ونشر دعوة الإسلام في تلك الفترة. Alhamdulillah, dengan kesadaran, dengan bijaksananya Al-Imam Ja'far Shadiq mengundang sampai rajanya Aslam wa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. بذلك الوعي وبتلك الحكمة الدقيقة أسلم على يد الشيخ الإمام جعفر الصادق سلطان تلك الولاية. Dan dihadiahkan kerajaannya Al-Qasar kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. والسلطان الذي أسلم على يدي جعفر الصادق أهدى مملكته لشيخ الإمام جعفر الصادق. Dan bijaksananya Al-Imam Ja'far Shadiq, Qasar itu tadi dijadikan Masjid Manarul Qudus. وبحكمة الشيخ إمام جعفر الصادق الذي حصل على قصر هدية من الملك فجعل ذلك القصر مسجدا الذي يعرف بمنارة قدس. Alhamdulillah, kebijaksanaan Imam Ja'far Shadiq, Pangeran Poncowati semua dijadikan menantu oleh beliau. وبهذه الحكمة الذي فعله الشيخ جعفر الصادق فأصبح هو زوج لبنت الملك. ونسألكم أين الإمام جعفر صادق مثله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فننتقل إلى السيد الثاني فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya harus menggunakan bahasa Indonesia. Pertama-tama terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojak. Saya dari Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas di Ikatan Pesantren Indonesia dan Sekretaris Jenderal di Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Saya ingin sedikit bertanya kepada Syekh Abdul Malik terkait tentang
bagaimana Islam mengajarkan hubungan hidup berdampingan antara Muslim dengan non-Muslim. Saya ingin sedikit meminta nasihat yang terbaik dari saya tentang kondisi di Indonesia, di mana 15 Februari 2017 akan datang akan mengadakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Beberapa yang sudah terjadi bahwa pemilihan kepala daerah itu dimenangkan oleh pemimpin yang bukan Islam, pemimpin dari kaum Nasrani, di mana khususnya di Jakarta kaum Nasrani memimpin. Itu kita lihat bagaimana perlakuan kepada umat Muslim, di mana kasus adanya daerah di pinggir laut itu, kemudian ada sebuah masjid di sana, masjid Batang, masjid pun dirobohkan oleh pemimpin yang Nasrani. Pemimpin Nasrani itu pun menggunakan kekuasaannya dengan dia sebagai gubernur, di mana tentara lalu kemudian polisi pun ikut andil merobohkan rumah-rumah Muslim yang ada di sana, bahkan masjid. Lalu kemudian umat Islam di Jakarta khususnya dan umat Islam di Indonesia dengan kondisi membingungkan, di mana kita mengikuti haus fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai mayoritas Muslim untuk tidak boleh memilih pemimpin selain Islam. Tapi di sisi lain kita juga bingung bagaimana kemudian pemimpin Islam menjadi bela bagi pemimpin Nasrani. Ini yang membuat umat jadi bingung. Memilih pemimpin tidak lagi dasar atas dasar iman, dia pemimpin yang Muslim, tetapi hal ini atas dasar pemimpin yang berikan uang kepada rakyat. Sekalipun dia bukan Muslim, beberapa kejadian di daerah-daerah pemimpin Nasrani memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah. Mohon kepada saya pencerahan para manusia masyarakat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal الثالث. طيب السؤال من محمد رجاء وهو يعني فيما يتعلق بالتعايش طلب الموعظة فيما يتعلق بالظروف التي يعانيها المسلمون فيما يتعلق بانتخابات المحافظة والظروف يعني الانتخابات تسودها النصرانيون وبعد رئاستهم يعني هم أظلموا مثلا بفساد المساجد أو فيما يتعلق بأحوال المسلمين. وهذا شيء مذهل فعلا لأن بعض رؤساء المسلمين أنفسهم يعني يدعمون هذه الرئاسة. أيوة في بعض المحافظات هي الموعظة التي يطلبها محمد رجاء فأوجده. جزاك الله خير أخي الكريم على السؤال، لكن هذا شأن يتعلق بهذه البلاد، شأن داخلي يتعلق بسياسة هذه البلاد، والأولى أن يوجه هذا السؤال لعلماء هذه البلدة وهم أدرى mereka yang lebih tahu tentang kompleksitas tentang di negeri ini. Terkait nasihat umum, apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, sudah sepatutnya manusia ini tidak terjadi pertikaian karena perbedaan pendapat, dan tidak terjadi pertikaian perselisihan karena Islam adalah rahmat bagi setiap individu. Tidak boleh ada pertentangan karena perbedaan-perbedaan itu
keselamatan di akhirat kelak tentu dijamin oleh kebijakan individu muslim. Pertanyaan selanjutnya, tolong pertanyaan, karena saya sebagai pemimpin di sini sebagai multaqa yang tidak ada kaitannya dengan bela negara, jangan ditanyakan seperti pemilihan si A, pemilihan si B. Bagaimana memperkuat negara masing-masing di dalam negara, setiap negara dalam memerdekakan sebagai anak bangsa yang harus kewajiban membela negara, itu yang penting. Soal yang tanya masalah pilihan gubernur, bupati, non muslim, nanti itu urusannya. Tanya sama ulama Jakarta, yang Semarang tanya sama Semarang, yang bela negara secara awam, Buddha, Hindu, Kristen, Islam, Katolik, selaku mengaku bangsa Indonesia akan bela negaranya. Kalau mereka dari orang Amerika akan mengaku dan akan membela Amerikanya. Kalau orang Syria akan mengaku Syrianya, membela Syrianya. Kalau orang Mesir akan membela Mesirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يجب أن يتمحور السؤال فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن فقط لا غير. تفضل. Jadi para ahli ahad itu التي علمها التي علمه الإمام وعنوان هذا الكتاب عندما يكون الدين عدوا فقال judul buku ini adalah bagaimana buku ini karena agama mengandung di dalamnya ajaran-ajaran yang kontradiksi yang mengajak para penganutnya untuk menciptakan kedamaian, kasih sayang, namun di saat yang sama terkadang menjadi senjata yang mematikan bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, penulis mengatakan bahwa ada keberagamaan yang konyol, keberagamaan yang sakit. Tanda-tandanya adalah ketika seseorang penganut agama mengklaim bahwasanya dirinya berada dalam kebenaran dan umat-umat lain adalah kesalahan. Itu adalah tanda pertama. Saya tidak akan fokuskan kepada tanda satu ini. Ada ciri lainnya yang disampaikan oleh penulis bahwa penganut agama-agama mereka itu adalah orang-orang yang mengidam penyakit. Ketika penganut agama-agama itu larut dalam masa lalu, yang selalu mengeluh-elukan masa lalu, namun mereka gagal di masa kini dan gagal dalam menghadapi masa depan, dalam mewujudkan masa depan yang gemilang. Kita menyelenggarakan seminar dan muktamar, namun umat membutuhkan proyek-proyek dan fakta yang nyata agar bisa memberikan manfaat kepada umat. Dan kita mempunyai umat Islam yang membela negara-negara mereka dan mempunyai kekuatan untuk membela negara-negara mereka. Ini yang saya pertanyakan. Pertanyaan ini dilontarkan kepada siapa saja syekh di depan yang bisa menjawabnya. Terima kasih kepada penanya. Penanya menyebutkan adanya buku, bahwasanya penulis menuliskan bahwasanya agama menjadi musuh bagi penganutnya. Sesungguhnya agama tidak mungkin
menjadi musuh bagi penganutnya. Karena agama itu turun dari Allah Ta'ala, namun ada jenis keberagamaan yang sakit. Teks-teks agama yang suci, yang kultus, namun makna-makna yang ada di dalamnya itu ijtihad. Terkadang penafsirannya itu benar, terkadang salah. Terkadang ada interpretasi terhadap teks-teks agama itu lalu melahirkan apa yang disebut dengan keberagamaan. Maka ketika ada penafsiran-penafsiran yang salah, kita harus membedakan agama dan keberagamaan. Agama adalah agama dan keberagaman adalah suatu aksi dari ciri-ciri orang yang melakukan keberagamaannya. Seorang agama itu terkadang larut dengan kejayaan masa lalu dan tidak memikirkan masa depan. Orang yang tidak bisa membangun masa depannya harus mereka yang memiliki masa lalunya. Tidak mungkin ia terputus dari masa lalunya. Kita mendapatkan inspirasi dari masa lalu, kemudian kita jadikan itu semua sebagai energi kita untuk membangun masa depan, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Masa lalu itu semacam pengalaman-pengalaman dan tangga-tangga sehingga kita bisa mencapai masa depan kita. Ini terkait masalah masa lalu itu. Maka kaidah yang mengatakan bahwa yang larut dengan masa lalu tidak mungkin bisa membangun masa depan itu adalah salah. Dengan berakhirnya jawaban atas pertanyaan ketiga, maka acara ini berakhir. Apakah ada masukan? Saya ingin mengucapkan apa yang disampaikan oleh para pembicara. Saya mencatat bahwa orang-orang yang non-muslim kalau menjadi pemimpin dan membawahi orang Islam, mereka biasanya tidak adil. Mereka biasanya memperlakukan umat Islam dengan perlakuan yang tidak wajar. Padahal hidup rukun sudah dimulai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal khutbah yang beliau ucapkan dan beliau arahkan, wahai manusia, bukan wahai umat Islam, wahai manusia, berikan makan kepada orang. Ini pidato baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melandaskan pada adanya perjanjian yang memberikan kemerdekaan beragama, kemerdekaan bepergian, kemerdekaan berbicara, kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agama-agama itu. Itu dilandaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang ini ingin memantapkan prinsip-prinsip tersebut. Dewasa ini semua agama kita harus meninggikan kedudukan agama kita seperti yang baru disampaikan sebagai sesi sebelumnya, supaya kita bisa menyelamatkan umat manusia. Ada penambahan atau ada pertanyaan?
السلام عليكم. أنا الذي أعتقد أني أخشى أن سؤال الشاب الأخير يقصد شيء آخر وأنا أتفق معه تماما فيه. هناك إغراق. Saya khawatir الشك نحو الماضي. pertanyaan anak muda tadi. Ada orang yang buat pemikirannya untuk kembali ke belakang. Kembali ke belakang dalam artian kembali ke zaman lama. Padahal kita sekarang sudah berada di zaman modern. Saya ingin mengatakan kenapa umat Islam menjadi terbelakang ini. Sekarang tiba saatnya untuk peka terhadap keberadaan ini dan melihat ke belakang dengan pandangan yang positif dan harus merancang untuk masa depan mulai hari ini. Kita harus bermimpi, mimpi besar. Rasulullah waktu itu sendiri, kemudian beliau memimpikan suatu ada masyarakat muslim dan itu terbukti. Kita juga harus bermimpi. Kita harus meletakkan kaki kita di bumi dan berangkat untuk melaksanakan rancangan kita itu menuju masa depan yang kita inginkan. Kita yang akan menetapkan bentuk masa depan kita. Apa yang kita lihat sekarang ini, banyak orang yang ingin membuat kehidupannya menjadi terkotak-kotak dan menjadi berada dalam tempurung untuk kembali ke masa lalu. Banyak pemuda yang terperosok pemikiran-pemikiran seperti ini. Saya nasihati, jadilah kalian pemuda yang hebat, seperti orang Arab yang hidup, yang menantang Kaisar Persia pada waktu itu. Kami datang membawa cahaya dari kegelapan. Jadilah kalian pemuda yang hebat, yang jantan dan perkasa, yang meninggalkan hal yang negatif menuju hal-hal yang positif. Yang lama sudah bagus, maka masa depan kita harus bagus lagi. Kalian harus melakukan hal-hal yang baik. Jangan melihat tragedi-tragedi yang memilukan. Allahu Akbar. Ada komentar sedikit. Kita harus berpegang pada teks, dan teks itu tidak mengenal masa lalu dan sekarang. Teks itu tidak tetap. Kita sekarang antara menghormati teks-teks yang berada di hadapan kita dan menghadapi perkembangan zaman. Kita berada di dua pilar yang harus kita laksanakan dengan arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Haistofroze dari Prancis. Saya bicara dengan bahasa Prancis, akan diterjemahkan oleh kawan saya nanti. Pertanyaannya, hari ini masyarakat hidup di dalam suatu masyarakat yang kompleks.
Et nous avons ici aujourd'hui beaucoup de frères dans ce cas, le Machir, Cheikh Abdel Mouanim, le docteur Othman qui est d'Amérique, Cheikh Ahmed Dabar d'Angleterre, qui sont dans des pays à majorité non musulmane. Donc aujourd'hui, comment les animateurs religieux, les prédicateurs dans les pays non musulmans doivent communiquer en prenant compte de plusieurs points. الذين يعيشون في بلاد الغرب وهم يعني يمثلون الإسلام كيف يستطيعوا أن يتواصلوا مع الآخرين بهذه النقاط التي سيذكرها. Bagaimana para dai bisa saling kontak antar satu sama lain? Ini yang kita. Le premier point, le point sociologique. Yang pertama, masalah kemasyarakatan. Pertanyaan pertama, masalah kemasyarakatan. Comment devons-nous communiquer lorsque nous savons que la population européenne et peut-être la population américaine est à l'heure actuelle avec des partis qui ont entre 30 et 40% de la population, ce sont des partis fascistes, pas nationalistes, fascistes. Bagaimana seharusnya interaksi di Amerika, di Eropa, khususnya bahwa dalam masyarakat ini, masyarakat Eropa ataupun Amerika, 40% dari masyarakat itu mereka en sachant qu'une grande partie de la population musulmane et surtout les jeunes en Europe glissent sur des compréhensions complotistes. Complotistes, c'est-à-dire les formations كثير من الشباب المسلم عندهم فكر. Banyak pemuda muslim di negara-negara itu memiliki pemikiran yang sifatnya memusuhi yang lain. Ketika terjadi misalnya peristiwa-peristiwa aksi terorisme, para pemuda itu tidak mau dikait-kaitkan dengan apa yang terjadi dan mereka tidak perlu mencarikan pembenaran. Vers un mouvement nationaliste fasciste. Et la troisième, le fait que notre jeunesse refuse, dans une certaine majorité, de s'expliquer et d'aller vers l'autre. يعيد ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن لما يحدث حدث سلبي حتى يصبح يحتاج إلى 5 حوادث إيجابية. Ketika terjadi satu hal negatif, perlu ada 5 hal positif untuk memperbaiki. Bahwa masyarakat Eropa cenderung fasis. Kemudian poin ketiga adalah pemuda-pemuda muslim yang hidup di Eropa dan Amerika, mereka tidak ingin menganggap bahwa semua yang terjadi itu mewakili mereka. Ma question ne porte pas sur la légitimité de Daesh. On en a parlé aujourd'hui. Ma question ne porte pas non plus sur des points théologiques où on réfute le djihad offensif. Ma question n'est ni sur est-ce que Daesh c'est bien qu'ils font pas, on connaît la réponse. Ma question n'est pas de savoir si le djihad offensif est bon ou pas, on connaît la réponse. Mais ma question est quel est le rôle dans la communication et la diffusion de la pensée, de la construction de l'opinion de nos concitoyens. C'est-à-dire nous, en tant qu'animateurs religieux, prédicateurs, imams dans les pays à majorité non musulmans, comment faisons-nous
pour élaborer une pensée, aller vers leur communauté et orienter l'opinion de nos concitoyens. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. ما هو الدور الذي ينبغي أن نقوم به؟ Apa peran yang harus kita mainkan? Yang pertama, agar kita melakukan perbaikan terhadap apa yang terjadi antara kita dengan orang-orang Eropa, karena kita berinteraksi dengan mereka. Lalu perilaku para pemuda kita seperti apa seharusnya? Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka-mereka yang telah berbuat kejahatan itu tidak mewakili mereka. Semisal mereka tidak mau disalahkan bahwasanya ISIS tidak terkait dengan mereka. Demikian dari saya. Perilaku-perilaku negatif yang dilakukan satu perbuatan negatif harus dihapus dengan 5 perbuatan positif. Poin kedua adalah adanya kecenderungan adanya fasisme yang merasuki masyarakat Eropa. Yang ketiga adalah bahwa kaum muslim di komunitas atau di wilayah Eropa di barat secara umum, mereka tidak pernah mau meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh kalangan ekstrim. Menurut saya, sesungguhnya ini adalah persoalan tersendiri. Seorang muslim yang hidup di komunitas dan lingkungan masyarakat barat, karena konsep daulah, konsep negara di masyarakat barat tidak ada ahlu zimmah di sana, berbeda yang ada di kita. Kebanyakan manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya masing-masing secara rata. Negara yang ada adalah sebetulnya negara itu termarginalkan. Kita selalu mengatakan atau menyebut kita sebagai komunitas yang selalu berpindah-pindah, yang merupakan bagian dari negara-negara Eropa itu. Betapa banyak kaum muslimin di Eropa, bisa saja mereka kemudian diperintahkan untuk kembali ke negeri-negeri mereka. Ada 50 juta muslim misalnya di Amerika atau di negara-negara lain. Pasti mereka tidak mampu menampung di lebih banyak lagi. Harus ada semacam keyakinan bahwa umat Islam yang hidup di wilayah-wilayah itu, mereka harus menganggap dirinya sebagai putra negeri itu. Jangan menganggap dirinya sebagai putra warga asing sehingga dirinya bisa dan mereka bisa berpartisipasi sebagai warga negara di negeri itu. Contohnya saya berdakwah di negara-negara barat. Bagi yang pernah hidup di negara-negara barat, di sana ada keunikan tersendiri. Misalnya ada masyarakat Indis, masyarakat Australia, masyarakat Amerika dan sebagainya. Kita tidak bisa memukul rata semua barat,
karena kita bisa mengkhususkan karena umat Islam yang di negara-negara itu memutuskan bahwasanya mereka itu adalah warga negara dan mereka adalah warga negara yang ada di sana dan sama hak kewajibannya dengan mereka. Selalu saja menunjukkan sikap yang sifatnya reaksi atas aksi-aksi yang terjadi, baik aksi-aksi positif ataupun negatif. Para pelaku kebaikan keutamaan yang menetap di negara-negara barat yang selalu melakukan dakwah di negara-negara itu, sesungguhnya dakwah-dakwah yang dilakukan itu adalah gambaran tentang reaksi atas apa yang terjadi. Seakan-akan ada api yang bisa berkorban. Mari kita akhiri ini bukan dengan reaksi, tapi sebagai aksi. Syekh Aun, saya persilakan untuk memberikan mudakhalah ringkas sekali, saya harap. Dengan segala hormat kami berikan kepada Syekh Aun, tamu terhormat kita, menguatkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Ketika saya menulis tulisan tentang dakwah, saya lihat di sana ada perbedaan antara umat Islam di sana, imigran dan umat Islam yang dari orang pribumi ada di pihak lain. Semua mempunyai latar belakang yang berbeda. Kemudian yang keempat, para diplomat yang bekerja di sana dan beragama Islam, atau para staf yang ada di sana dan berada Islam. Di Itali contohnya, di Itali ada masjid, ada 3 negara yang sholat di sana. Imamnya dari negara lain, jamaahnya dari negara lain. Para imigran mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Imigran Albania berbeda dengan Bangladesh, dan begitu juga imigran dari Afrika Utara berbeda latar belakangnya. Masyarakat Eropa mempunyai perbedaan, terutama umat Islam yang berada di sana. Di Belanda ada sekularisme tapi agak lunak, memberikan toleransi kepada umat Islam. Belanda membuat suatu proyek untuk merangkul umat Islam. Di sana diajarkan pelajaran kurikulum Islam yang dikelola oleh masyarakat Turki di sana. Di tengah-tengah konferensi ini kami mengharap rekan-rekan yang dari Amerika, dari Prancis, dari Australia atau dari Jepang, sekiranya kita berikan kesempatan berbicara atau berkumpul kemudian. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sejarah Ja'far Shadiq di Jawa yang dijelaskan oleh Habib Lutfi tadi. Yang penting ada komunikasi antara pihak-pihak atau masyarakat yang ada di suatu negara, karena setiap masyarakat di suatu negara mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Masih kita sekarang ini ada yang mengatakan bahwa kemarin disaksikan oleh 25 juta orang yang melihat konferensi kita.
Sejauh mana kita berbicara tentang spesifikasi dari suatu masyarakat, karena penganut agama kita dari berbagai ras dan berbagai bangsa. Bagaimanapun kita tidak bisa hidup sendiri saja. Maaf, saya terlalu panjang Pak Ali. Dengan harapan dari konferensi ini akan lahir. Oh, silakan pertanyaan terakhir. Sudah pasti bahwa setiap manusia harus memahami masyarakat di mana dia hidup di dalamnya. Demikian pula dengan masyarakat dunia yang sekarang ini, seperti satu kampung dalam bola yang kecil. Karena karakter akhlak dan bisa segera ditularkan dengan cepat. Dan ini sudah terjadi. Setiap dai harus beradaptasi dengan masyarakat di mana dia hidup. Rasulullah pada saat itu hidup di tengah-tengah kegelapan jahiliyah. Di antara jahiliyah dan masyarakat sekarang juga ada fenomena jahiliyah pada sekarang ini. Tapi Nabi Muhammad SAW berhasil berinteraksi dengan masyarakat jahiliyah pada waktu itu dan bisa menelurkan suatu masyarakat yang terbaik di dunia, di mana kita hidup sekarang ini. Kita harus paham masyarakat di kita, dunia di sekeliling kita, kita harus berinteraksi dengan mereka, beradaptasi dengan